যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনম তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিং বাসবারি পরিপূর্ণলোচনং মারুতি নমতো রাখ্যান শতকং অতুলিতবলধামম হেমশৈলাবদেহম ধনুজবন কৃশানম জ্ঞানিনামগ্রগণ্যং सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं बात जातं नमामि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्य आत्मन सुंदर कांडर आलोचनार परिसर को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु पूर्व अध्याय आम श्रवण करथिले वीर बजरंगबाली जेतेबेले लंका गढ़ भितर प्रवेश कले एवं माँ सीता को अन्वेषण करुचंती। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा गोटे कोठरी अन्य गोटे कोठरी एभली विभिन्न कोठरी मानक वीर बजरंगबाली प्रवेश करुचंती। चारिआडे देखिले जे अनेक असंख्य योद्धा शोइचंती एवं गोटे कोठरी भितर रावण शोइची किंतु माँ जानकी को कौन सी जगार देखा को पाइले नहीं। रावणर कोठरी बाहरी जेते बेले वीर बजरंगबाली देखुचंती एक विचित्र दृश्य तांकु दृश्यमान है। रामायुध अंकित गृह सन्थ गोस्वामी श्री रामचरित मानस रे कलम करुचंती। कहले रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई। वीर बजरंगबाली देखिले प्रभु रामंकर मंदिर भली एक कोठरीटे निर्माण होइची आ तार कांछरे कौन होइची प्रभु श्रीरामंकर धनुर चित्र रही। पुणी विभिन्न प्रकार चारिआडे राम राम लेखा जाइची। पुणी कौन होइची तुलसी गछमान रही। वीर बजरंगबाली जेतेबेले एही दृश्य देखिले टिके आचंबित हो गले। कहीं आचंबित हो गले ना लंका निशेचर निकर निवासा इहा कहास जनकरवासा। वीर बजरंगबाली चिंता करुचंती आ लंका तो हैला असुर मानकर गढ़ एठारे केवल असुर माने रहंती आ पुणी प्रभु रामंकर धनुर चित्र पुणी तुलसी गछ रही पुणी राम राम लिखा जाइए। एठी सर्जन लोक आसिला कुआडू लंका निशेचर निकर निवासा इहा कहास जनकरवासा। एठी पुणी भल लोक सज्जन लोक साधु लोक किए बास करुची जे कि एभली कोठरी निर्माण करी से भितरे बास करिची। वीर बजरंगबाली चिंता करुचंती राम राम तेहि सुमिरन के ना हृदय रस कपे सजन चेना। पुणी किछि समय रहिबा परे से भितर राम राम शब्द आसिला। वीर बजरंगबाली कानरे जेतेले राम राम शब्दटा पड़गला वीर बजरंगबाली चिंता कले निश्चित भाव में कौन सर्जन लोक भल लोक साधु लोक ये कोठरी भितर अच्छा। राम राम तेहे सुमिरन के ना हृदय रस कपे सजन चेना। जेते बेले वीर बजरंगबाली शुणिले जे से कोठरी भितर राम राम शब्द आसुची कौन कले ना विप्ररूप धरे वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। सही समय वीर बजरंगबाली कौन कले निजर स्वरूप को बदल देचंती गोटे ब्राह्मण रूप धारण करचंती। विप्ररूप धरे वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। गोटे ब्राह्मण रूप धरी से कोठरी पाखक जाई डाकुचंती। जेते बेले ब्राह्मण रूप धरी से कोठरी पाखक जाई डाकिचंती विभीषण कौन करचंती सुनत विभीषण उठित आए। से कोठरी आसी द्वारटी को खोली देचंती। जेतेले द्वारटी को खोलीचंती विभीषण कौन करचंती प्रथमे करी प्रणाम पो ओछा को सलाई
বিপ্র কহৌ নিজ কথা বুঝাই। যেତେବେଳେ বীরভদ্রଙ୍କ ବାଲି ଯାଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଆସି ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ କି ଚିନ୍ତାଧାରା, କି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କୁ, କି ତୁ ନ ହରିଦା ସୌମହ କଇ ମୋରେ ହୃଦୟ ପ୍ରୀତି ଅତି ହୋଇ। ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କର କୋଉ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛ? କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୋଇଛି? କୌଣସି ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ବୀରଭଦ୍ର ବାଲିଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି, ତବ ହନୁମନ୍ତ କହି ସବ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବୋଲି ବିଭୀଷଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପରିଚୟ କିଏ? ନା ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଜେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଭଳି ପଚାରିବା ସମୟରେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତବ ହନୁମନ୍ତ କହି ସବ ରାମ କଥା ନିଜ ନାମ ସୁନତ ଯୁଗଲତନ ପୁଲକ ମନ ମଗନ ସୁମରେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ। ଯେତେବେଳେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେଇ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦାସ, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି? ଦି ଜଣଙ୍କ ଯାକର ଶରୀରର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି। ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସର ବାଳକାଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ହରି ଗୁଣ ଗାବତ ରାମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗିରନ ୟନବହନୀରା। ଆଜି ସେଇ କଥାଟି ଘଟିଛି। ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବଂ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର ଶରୀରର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି, ତବ ହନୁମନ୍ତ କହି ସବ। ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତବ ହନୁମନ୍ତ କହି ସବ ରାମ କଥା ନିଜ ନାମ ସୁନତ ଯୁଗଲତନ ପୁଲକ ମନ ମଗନ ସୁମରେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦାସ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦାସ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହେ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ କେମିତି ରହିଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ସୁନହୁ ପବନ ସୁତ ରହନି ହମାରି ଜିମି ଦଶ ନହି ମହୋ ଯେ ଭବେ ଚାରି। କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହେ ହନୁମାନ, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଜୀବ ଯଦି ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ କଣ କରୁଛି? କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲଙ୍କା ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗଡ଼, ଯୋଉଠାରେ ମୁଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ସୁନହୁ ପବନ ସୁତ ରହନି ହମାରି ଜିମି ଦଶ ନଇ ମୋ ଯେ ଭବେ ଚାରି। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାମସ ତନୁ କଛୁ ସାଧନ ନଇ ପ୍ରୀତି ନ ପଦସ ରଜ ମନ ମାଇ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ତ କେମିତି ରହିଛି କହିଲି, ପୁଣି ଅସୁର ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ପୁଣି ଅସୁର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତାମସ ତନୁ କଛୁ ସାଧନ ନହି ପ୍ରୀତି ନ ପଦସ ରଜ ମନ ମାହି। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଅବମୋହି ଭାବ ରସ ହନୁମନ୍ତା ବିନୁ ହରି କୃପା ମେ ଲୟ ନହି ସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କୃପା ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ, ଅବମୋହି ଭାବ ରସ ହନୁମନ୍ତା ବିନୁ ହରି କୃପା ମେ ଲୟ ନହି ସନ୍ତା
জয় রঘুবীর অনুগ্রহ কে না তো তুন মোহিদ রস উঠে দে না। সেইଥିପାଇଁ ସିନା ହେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କୃପା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ମତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାର କଥା, ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ଲୋକ ଏହି ଲଙ୍କାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ନିଶିଚର ନିକର ନିବାସା ଇହା କହା ସଜ୍ଜନ କର ବାସା। ଯୋଉ କଥା ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି କଥାଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଭୀଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ବି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।